السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ تمام معزز دوستوں کا شکریہ ادا کرتا چلوں جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں، اور ساتھ ہی نئے آنے والے تمام معزز دوستوں سے انتہائی مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی معلومات پر مبنی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ اور جو کچھ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو لے لو، اور جس سے تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیو، ہم اللہ رب العالمین کی توفیق سے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا طریقہ سن رہے ہیں۔
پچھلے خطبات میں ہم نے تفصیل سے سنا ہے کہ سورۃ الفاتحہ یہ نماز کا رکن ہے، نماز میں فرض، واجب اور ضروری ہے۔ جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز ہوتی ہی نہیں، چاہے وہ نماز فرض ہو چاہے نفل نماز ہو، خواہ وہ نماز جہری قرات والی ہو یا سری قرات والی نماز ہو، وہ امام کی نماز ہو یا مقتدی کی یا منفرد کی نماز ہو۔ میں اس تفصیل کو دہرانا نہیں چاہتا، ہم آگے چلنا چاہتے ہیں اس سے۔ یہ مقتدی جب سورہ فاتحہ نماز میں پڑھے گا تو اس کا مقام کون سا ہونا چاہیے، کس جگہ پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیارے پیغمبر کے صحابہ کس جگہ پر فاتحہ پڑھا کرتے تھے؟ یہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدی کے لیے کوئی جگہ متعین کی ہے کہ اس سے پہلے یا اس کے بعد یا کہاں پر پڑھنی ہے فاتحہ، یہ ایسے آگے پیچھے نہیں ہو سکتی؟ یہ مسئلہ انشاءاللہ الرحمن اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے بہت سارے اہل علم ان کا یہ خیال ہے، ان کی یہ رائے ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات تو مسلم ہے، سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، فرمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مقتدی کی بھی نہیں ہوتی، یہ بھی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور حکم دیا ہے پیارے پیغمبر نے مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا امام کے پیچھے۔ لیکن پڑھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ امام کو سورہ فاتحہ مکمل کرنے کے بعد کچھ دیر کے لیے خاموش رہنا چاہیے، اتنی کو دیر امام خاموش رہے کہ مقتدی پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ سکیں۔ تو اس سکتے کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا یہ سب سے بہتر مقام، سب سے بہتر جگہ مقتدی کے لیے یہ ہے کہ جب امام سورہ فاتحہ مکمل کر لے، اگلی سورت شروع کرنے سے پہلے کچھ دیر کے لیے وقفہ کرے، سکتہ اختیار کرے، خاموش رہے، تاکہ اتنی دیر خاموش رہے جتنی دیر میں مقتدی سورہ فاتحہ سے فارغ ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں اس سے اس طرح کیا ہوگا؟ وہ جو آیت ہے قرآن مجید کی اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، اس پر بھی عمل ہو جائے گا۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم امام کے پیچھے ہو اور نہ پڑھو قرآن مجید کو سوائے سورہ فاتحہ کے، ان ساری چیزوں پر عمل ہو جائے گا۔ یہ خیال ہے بعض اہل علم کا، بعض علماء کا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، ان کے بعض پیروکاروں نے اس قول کو اختیار کیا ہوا ہے، ان کا اپنا قول نہیں ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا، ان کے بعض پیروکاروں کا قول ہے۔ اور اگر اللہ نے آپ کو موقع اور توفیق دی ہو بیت اللہ جانے کی، مسجد نبوی میں جا کر نمازیں ادا کرنے کی، تو شاید آپ نے کبھی توجہ کی ہو اور محسوس کیا ہو کہ وہاں کے ائمہ، حرمین کے ائمہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کچھ وقفہ کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سکتہ کرتے ہیں، پھر سکتے کے بعد وہ دوسری سورہ شروع کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ بات، یہ قول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اور امام الانبیاء کی سنت نہیں ہے۔
रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में 2 मरतबा ही सख्ता किया है, किरात में सिर्फ 2 मरतबा, 2 सख्ते इमामुल अंबिया से साबित हैं। तीसरा सख्ता पूरी जिंदगी प्यारे पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम से न साबित है, न किसी सही और किसी गैर सही रिवायत के अंदर उसका नामो निशान भी मौजूद नहीं कि प्यारे पैगंबर कोई तीसरा सख्ता भी नमाज के अंदर करते थे। 2 सख्ते, एक सख्ता होता था तकबीर तहरीमा के बाद, आपने पहले सुना है जब तकबीर तहरीमा कहकर इमामुल अंबिया नमाज के लिए खड़े हो जाते तो कुछ देर खामोश रहते। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु, पिछले जुमे मैंने आपको हदीस सुनाई थी, पूछते हैं आका आप तकबीर तहरीमा के बाद किरात शुरू करने से पहले आप खामोश रहते हैं, इस खामोशी में आप क्या पढ़ते हो? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं ये पढ़ता हूँ अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बाअदता बैनल मशरिक़ वल मग़रिब। सही बुखारी शरीफ की हदीस। एक सख्ता प्यारे पैगंबर का ये था जिस खामोशी के अंदर, जिस सकते के अंदर प्यारे पैगंबर दुआए इस्तिफ्ता अल्लाहुम्मा बाइद बैनी पढ़ा करते थे। और दूसरा सख्ता वो होता था जब आप किरात को मुकम्मल कर लेते, सूरह फातिहा पढ़ लेते, सूरह फातिहा के बाद जो सूरत साथ मिलानी होती वो भी साथ मिला लेते, मुकम्मल किरात करने के बाद रुकू जाने से पहले प्यारे पैगंबर कुछ सख्ता करते थे, छोटा सा, खामोश रहते थे। और ये इतना को सख्ता होता था, रावी कहते हैं हत्ता यतराद्दा इलैहि नफसुहु, इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किरात को मुकम्मल करने के बाद रुकू के लिए अल्लाहु अकबर कहने से पहले इतनी को देर खामोश रहते कि किरात के दौरान जो आपका फूला हुआ सांस होता था वो सांस बहाल हो जाता। बस इतनी को देर, इतने को लम्हा वो सकता है दो प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह रुकू की तकबीर से पहले और मुकम्मल किरात करने के बाद इख्तियार करते थे। इन 2 सख्तों के अलावा नमाज में तीसरा सख्ता वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना किया है, ना किसी सनद के अंदर उसका वजूद, किसी हदीस के अंदर उसका वजूद मौजूद है। इसीलिए इमाम शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने अपनी किताब अल फतावा अल कुबरा जो 5 जिल्दों में है, अल फतावा अल कुबरा 5 जिल्दों में है शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया की किताब, उसमें उन्होंने लिखा है कि ये सूरह फातिहा के मुकम्मल करने के बाद अगली सूरत शुरू करने से पहले वक्फा देना लोगों को कि लोग इसमें सूरह फातिहा पढ़ सकें। कहते हैं इन्नहा बिदअतुन, ये बिदअत है, बिदअत ये सुन्नत नहीं है, ये तरीका नहीं है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इमाम इब्नुल क़य्यिम इब्न तैमिया के शागिर्द हैं, उनकी किताब है हुक्म तारिक सलात, छोटा सा रिसाला है, उसमें इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, ये उनके अल्फाज हैं, फलम युनक़ल अन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बे इस्नादिन सहीहिन वला ज़ईफ़िन। लोगों, मुसलमानों, इमामुल अंबिया से नकल नहीं किया गया, न किसी सही सनद के साथ, न किसी ज़ईफ़ सनद के साथ। लम युनक़ल अन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अन्नहु काना यसकुतु बादा क़िराअतिल फ़ातिहति हत्ता यक़रअहा मन ख़ल्फ़हु, के प्यारे पैगंबर फातिहा पढ़ने के बाद इतनी देर खामोश रहते हों कि पीछे वाले फातिहा पढ़ लें। ये प्यारे पैगंबर से न किसी सही सनद से साबित है, न किसी ज़ईफ़ सनद से साबित है ही नहीं, इसका वजूद ही नहीं है। तो ये अमल अगर मक्के के इमाम करते हैं या मदीने के इमाम करते हैं तो वो हमारे लिए दलील नहीं है। हमने उन इमामों का कलेमा नहीं पढ़ा, हमने तो मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम जिस नबी का कलिमा पढ़ा है उसी नबी के एक एक तरीके को इख्तियार करने के पाबंद हैं। उस नबी से हटकर किसी और के पीछे चलने का अल्लाह ने और अल्लाह के नबी ने हमें इख्तियार दिया ही नहीं, हमें हक ही नहीं है। हमारा इस्लाम उसका हमसे ये तकाजा और मुतालबा ही नहीं कि किसी मोड़ पर जिंदगी के किसी मसले में तुम प्यारे पैगंबर को छोड़कर मक्के के इमाम को देखना, मदीने के इमाम को देखना, इमाम अहमद बिन हंबल के बाद शागिर्दों को देखना, जो वो करते हो तुमने वो कर लेना। हमें जिस चीज का पाबंद बनाया है हमारे पैदा करने वाले परवरदिगार ने, और जिस नबी का हमने कलिमा पढ़ा है उस नबी ने हमें जिसका पाबंद बनाया है वो क्या है? अल्लाह कहते हैं वमा आताकुमुर रसूलो फखुज़ूहु, तुमने दुनिया में देखना सिर्फ मेरे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, जो उन्होंने किया वो करना है बस। सारी दुनिया के अमल के खिलाफ हो, हदीस सही प्यारे पैगंबर का अमल, सारी दुनिया के अमल को रद्द कर देना है, छोड़ देना है। इमामुल अंबिया के तरीके को, प्यारे पैगंबर के फरमान को नहीं छोड़ना। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें इसी बात का पाबंद बनाया है, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, मेरा नाम लेवाओ, मेरा कलिमा पढ़ने वालों उस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह मुझे मोहम्मद को नमाज पढ़ते हुए देखा है। आपने ये नहीं कहा कि तुम अपनी मस्जिद के इमाम को देखना, जैसे तुम्हारी मस्जिद का इमाम पढ़ते हैं तुमने वैसे पढ़नी है नमाज। ना अल्लाह ने कहा ना अल्लाह के नबी ने कहा है। तुम फला अल्लामा को देखना, फला पीर साहब को देखना, फला इमाम साहब को देखना, फला शेखुल हदीस मुहद्दिस और मुफ्ती साहब को देखना, जैसे वो करे तुमने वैसे करना है। अल्लाह और उसके रसूल ने नहीं कहा। ये क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए एक ही उसूल अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। अगर सूरह फातिहा पढ़ने के बाद रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर खामोश रहते होते तो क्या प्यारे पैगंबर के सहाबा जिन्होंने आपकी नमाज को नकल करके हम तक पहुंचाया है वो इस अमल को नकल ना करते? उन्होंने तकबीर तहरीमा के बाद पहली खामोशी तो नकल कर दी, उसको तो महफूज कर लिया कि प्यारे पैगंबर ने ये तकबीर तहरीमा कहने के बाद खामोशी इख्तियार की थी कुछ देर के लिए। ये तो समझा उन्होंने, इसको याद किया, इसको नकल किया, इसको महफूज किया। और इससे ज्यादा अहम थी ये खामोशी, अगर प्यारे पैगंबर खामोश रहते होते सूरह फातिहा और दूसरी सूरत के दरमियान सख्ता करते तो प्यारे पैगंबर के सहाबा नकल कर देते उसको। क्यों नकल नहीं किया किसी ने? न किसी सही सनद से दुनिया में मनकूल, न किसी ज़ईफ सनद से इसका नामो निशान दुनिया के अंदर मौजूद है। तो जिसका किसी सनद में किसी हदीस में वजूद ही नहीं वो अमल मुसलमान के लिए जायज और दुरुस्त नहीं हो सकता। इसीलिए शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं इन्नहा बिदअतुन, ये सख्ता इख्तियार करना सूरह फातिहा के बाद और दूसरी सूरह शुरू करने से पहले ये बिदअत है, ये प्यारे पैगंबर का तरीका नहीं, सहाबा का तरीका नहीं। फिर ये बात तो सही नहीं रही। अब फिर कैसे किया जाए? मुक्तदी कहां सूरत फातिहा पढ़े? बाद लोगों का ख्याल है कि मुक्तदी, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लम जब किरात करते थे ना तो आप एक एक आयत अलग अलग करके पढ़ा करते थे। मैंने पहले अहादीस आपको सुनाई, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आप यहां रुक जाते, फिर कहते अर्रहमानिर रहीम, फिर रुक जाते, फिर कहते मालिकी यौमिद्दीन, फिर खामोश हो जाते, फिर कहते इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। एक एक आयत पर रुकते, स्टॉप करते, वक़फ़ करते हर आयत पर। तो बाज़ उलमा का ये ख्याल है, हमारे इस दौर के बाज़ उलमा ये कहते हैं कि जब इमाम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहकर चुप हो जाए ना, वो वक़फ़ इख्तियार करे तो फिर उतनी वक़फ़ के दौरान फटाफट मुक्तदी को जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ लेना चाहिए।
جب وہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کر وقف اختیار کرے، اس کے وقفے کے دوران مقتدی کو الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے۔ اسی طرح ساری آیتیں جب وہ آیت پڑھ کر وقف کرے تو وقف کے دوران مقتدی پڑھ لے۔ میرے بھائیوں، یہ جو عمل ہے، اس عمل پر رسول مکرم کا کوئی فرمان نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر نے یہ ہر امام کے وقف کے بعد مقتدی کو حکم دیا ہو کہ تم نے امام کے پیچھے پیچھے پہلے امام آیت پڑھ لے، وہ آیت پڑھ کر وقف کرے تو تم نے اس وقف کے اندر یہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ پیارے پیغمبر نے نہیں کہا۔ جب امام ٹھیک ہے، یہ سنت طریقہ امام کا یہی ہے، یہ جو ہے نا ایک ہی رفتار میں ایک ہی سانس میں سورہ فاتحہ پڑھ دینی، یہ پیارے پیغمبر کا یہ بھی طریقہ نہیں ہے، غلط ہے بالکل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ ایک ہی سانس میں پوری سورہ فاتحہ پڑھ گئے، ایک ہی صورت میں سورہ اخلاص پڑھ گئے، ایک ہی سانس میں فلاں سورت اتنی آیتیں پڑھ دی، سورہ شمس، سورہ والضحیٰ واللیل ایک سانس کے اندر پڑھ جانا، یہ کوئی نیکی نہیں، کوئی کمال نہیں، کوئی اچھائی نہیں، یہ مخالفت ہے مدینے والے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی، پیارے پیغمبر کے طریقے کی خلاف ورزی ہے۔ امام الانبیاء تو ہر آیت کے بعد رکا کرتے تھے، سٹاپ کرتے تھے، وقف کرتے تھے۔ اچھا، اب وقف کرنے کے بعد ہمیں اس جگہ پر فاتحہ پڑھنے کے لیے کہ یہ جگہ ہے ادھر پڑھنی چاہیے، اپنے عقل سے تو کچھ نہیں نہ کرنا ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے، ہمیں چاہیے پیارے پیغمبر کا فرمان کے اس وقف کے اندر پڑھی جائے گی فاتحہ۔ ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، اور ایسا پیارے پیغمبر کے صحابہ کا عمل اور فرمان بھی ثابت نہیں ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ ائمہ محدثین میں سے کسی محدث اور کسی بڑے امام نے یہ رائے، یہ قول پیش نہیں کیا تو یہ بات غلط نہیں، کہیں نہیں ملے گا آپ کو۔ یہ بعض ہمارے اس موجودہ دور کے بعض علماء کی اختراع ہے کہ جب امام وقف کرے تو تم اس وقفے کے دوران جو ہے نا وہ آیتیں وہ پڑھتے جاؤ ساتھ ساتھ۔ جو ہمیں صحیح حدیث سے طریقہ معلوم ہوتا ہے وہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ آپ نے پہلے سنی ہے عبادہ ابن الصامت رضی اللہ عنہ کی احادیث، سنن نسائی، دارقطنی، بہقی کے حوالے سے میں نے ایک حدیث سنائی تھی، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ نے بلند آواز سے قرات کی، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، جو جیسے جیسے اللہ کے نبی پڑھتے تھے ویسے ویسے ساتھ ساتھ ہی صحابہ پڑھتے تھے، اللہ کے نبی پڑھتے تھے الحمدللہ رب العالمین، اور پیچھے ساتھ ہی پیارے پیغمبر ان کلمات کے ساتھ ساتھ وہ بھی پڑھ رہے تھے الحمدللہ رب العالمین، وقف کا انتظار نہیں کرتے تھے۔ الرحمن الرحیم، اللہ کے نبی بھی پڑھ رہے ہیں، پیچھے مقتدی بھی پڑھ رہے ہیں الرحمن الرحیم۔ مالک یوم الدین، اللہ کے نبی بھی یہی پڑھ رہے ہیں، صحابہ بھی پیچھے مالک یوم الدین ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے تھے۔ جو آیات، جو کلمات امام الانبیاء سید ولد آدم محمد الرسول اللہ پڑھتے تھے وہی کلمات صحابہ بلند آواز سے پیچھے پڑھتے تھے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے قرآن میرے ساتھ منازعت کر رہا ہے، میرے ساتھ جھگڑ رہا ہے، الجھن ہو رہی ہے مجھے قرآن کی تلاوت میں۔ حل تقرؤون خلف امامکم شیئا، کیا تم اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی اللہ کے نبی، جو آپ پڑھتے ہیں ہم ویسے ویسے آپ کے ساتھ وہی پڑھتے چلے جاتے۔ آپ نے فرمایا فلا تفعلوا بشیء الا بام القرآن، کچھ نہ پڑھا کرو سوائے ام القرآن کے، سوائے سورہ فاتحہ کے، کیونکہ جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں۔ سنن بہقی میں، دارقطنی میں، سنن نسائی میں یہ حدیث عبادہ ابن الصامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اب اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نماز
वाकयातन वैसी हो जाए जैसी नमाज इमाम अल-अंबिया ने पढ़ी, प्यारे पैगंबर के पीछे अबू बकर और उमर ने पढ़ी, उस्मान और अली ने पढ़ी, तलहा और जुबैर ने पढ़ी, प्यारे पैगंबर के सहाबा ने पढ़ी, जैसा अल्लाह के नबी ने उनको हुक्म दिया था। अगर हम चाहते हैं तो फिर तरीका क्या है? फातिहा का मुकाम कौन सा है पढ़ने का? इमाम के साथ साथ, इमाम के साथ साथ तरीका है, इमाम पढ़ रहा है साथ साथ आप। हाँ, अगर आप लेट हो गए हैं, लेट, जमात खड़ी हो चुकी है, इमाम सूरह फातिहा मुकम्मल कर चुका है, आप बाद में आए हैं और आप शामिल हो गए हैं नमाज के अंदर, तो फातिहा तो आपने पढ़नी है, क्योंकि फातिहा तो फर्ज है, फातिहा तो नमाज का रुकन है, फातिहा के बगैर तो नमाज आपकी हो रही नहीं, तो फिर कहां पढ़नी है? इमाम जो किरात कर रहा है, इमाम भी किरात कर रहा है, आप अपनी फातिहा मुकम्मल कर लें उस किरात के साथ साथ। इंतजार ना करें उसके वक्फों का, या इंतजार ना करें वो रुकू से पहले जो सकता होगा उस सकते का इंतजार नहीं करना। जो सुन्नत है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो ये है, प्यारे पैगंबर ने जो सिखाया और जो सहाबा ने सीखा इमाम अल-अंबिया से, जो प्यारे पैगंबर के पीछे अमल होता था इमाम अल-अंबिया की मौजूदगी में, वो ये है कि इमाम के साथ साथ ही पढ़ लेना पीछे वालों ने। यहां एक उलझन किसी के जहन में पैदा हो सकती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया है, इन्नमा जुइलल इमामु लियुतम्मा बिही, इमाम इसलिए बनाया जाता है कि इमाम की पैरवी की जाए, इमाम की इक्तिदा की जाए, इमाम के पीछे पीछे चला जाए। इमाम तो इसलिए होता है, सही हदीस है बिल्कुल। हाँ भाई, इसमें कोई शक नहीं है, इमाम इसलिए होता है कि उसकी इक्तिदा की जाए, उसके पीछे पीछे चला जाए। इमाम से पहल करना भी दुरुस्त, किसी भी रुकन में इमाम से पहल करना दुरुस्त नहीं है, और किसी भी रुकन में इमाम के साथ साथ चलना दुरुस्त नहीं है, बल्कि कहां चलना है? इमाम के पीछे पीछे। इसका क्या मतलब है? खुद इमामुल अंबिया की इस हदीस के अंदर सराहत मौजूद है। प्यारे पैगंबर ने कहा, इदा कब्बरा फकब्बिरू, जब इमाम अल्लाह अकबर कह दे तो मुक्तदी उसके अल्लाह अकबर कहने के बाद अल्लाह अकबर कहेंगे, उसके साथ अल्लाह अकबर नहीं कहेंगे। जब इमाम रुकू चला जाए तो मुक्तदी उसके साथ ही रुकू के लिए झुकना शुरू नहीं हो जाएंगे। जब वो रुकू चला जाएगा फिर ये रुकू जाएंगे। इमाम पहले रुकू जाएगा, ये बाद में रुकू जाएंगे उसके। इमाम रुकू से सर उठा लेगा, खड़ा हो जाएगा, ये इमाम के रुकू से सर उठाकर खड़े होने के बाद खड़ा होंगे। इमाम अपना सर सजदे में रख देगा, ये उसके बाद सजदे के लिए झुकना शुरू होंगे। इमाम सजदे से सर उठाकर बैठ जाएगा, फिर ये पीछे उसका सर, अपना सर उठाएंगे। इमाम सलाम फेर देगा दाईं तरफ, फिर बाईं तरफ सलाम शुरू करेगा, तो ये बाईं तरफ सलाम शुरू करते वक्त जब इमाम बाईं तरफ कहेगा अस्सलाम वालेकुम, ये दाईं तरफ शुरू करेंगे। ये है इमाम की इक्तिदा, सिर्फ इन चीजों में है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिर्फ इन चीजों में इमाम की इक्तिदा है। मेरे भाइयों, याद रखना इस बात को। अगर इमाम सुन्नत के खिलाफ नमाज पढ़ता है तो उस इमाम की इक्तिदा हर चीज में नहीं है कि इमाम ने हाथ नीचे बांधे, हमने भी नीचे बांधने, क्योंकि इमाम की इक्तिदा करनी है। इमाम चुप करके खड़े, हम भी चुप करके खड़े हो जाएं कि इमाम की इक्तिदा करनी है। इमाम जो है ना वो रफल यदैन नहीं करता, हम भी रफल यदैन छोड़ दें कि इमाम की इक्तिदा करनी है। इमाम आमीन नहीं कहता, हम भी आमीन कहना छोड़ दें कि इमाम की इक्तिदा। इन चीजों में इक्तिदा का ना हुक्म दिया है इमाम अल-अंबिया ने, ना इमाम की इक्तिदा का तसव्वुर इस मसले के अंदर मौजूद है। इमाम की इक्तिदा सिर्फ इन चीजों में है, अल्लाह अकबर कहकर नमाज के अंदर दाखिल होने में, रुकू जाने में, रुकू से सर उठाने में, रुकू से सजदे के अंदर सर रखने में, सजदे से उठने में, सलाम फेरने में, सिर्फ इन चीजों में इमाम अल-अंबिया ने इमाम के पीछे पीछे चलने का हुक्म दिया है। ये चीजें ना इमाम से पहले करनी है ना इमाम के साथ करनी है। ये चीजें हैं जिनमें इक्तिदा है। इक्तिदा का मतलब ना ये पहले करनी है ना साथ करनी है। जबकि सूरह फातिहा, इसमें अगर इमाम नहीं भी पढ़ता कोई सूरह फातिहा तो आपने पढ़नी है पीछे उसके, आपने पढ़नी।
کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ امام اللہ اکبر کہہ کر نماز میں داخل ہونے کی بجائے کوئی اور لفظ کیا لکھ کر نماز میں داخل ہوتا ہے، آپ نے اس کے وہ لفظ نہیں کہنے، آپ نے وہ لفظ کہنے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کہے۔ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنی، کوئی اور لفظ کہہ کر نماز میں داخل نہیں ہونا، ان چیزوں میں اقتدا نہیں ہے۔ تو سورہ فاتحہ یہ امام کے ساتھ ساتھ پڑھنا، یہی پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ کی سنت، امام الانبیاء کا طریقہ ہے۔ تو مقتدی کو ساتھ ساتھ پڑھنا چاہیے اگر وہ چاہتا ہے کہ میری نماز امام الانبیاء کے طریقے کے مطابق ہو جائے، جو طریقہ پیارے پیغمبر نے صحابہ کو دیا اور صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی۔ سورہ فاتحہ مکمل کرنے کے بعد جب رسول مکرم سورہ فاتحہ مکمل کر لیتے اور پڑھتے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو قال آمین، اس کے بعد امام الانبیاء آمین کہتے، یمد بہا صوتہ، اس آمین کے ساتھ اپنی آواز کو کھینچتے، اپنی آواز کو کھینچتے۔ یہ صحیح بخاری شریف کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری شریف کتاب الصلاۃ۔ قرآن مجید کے بعد اللہ کی زمین پر امت مسلمہ کی سب سے مسلمہ صحیح ترین کتاب دنیا کے اندر، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، امت مسلمہ امام الانبیاء کی امت، کلمہ پڑھنے والے، کتاب اللہ کے بعد قسم اللہ کی سب سے مسلمہ صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد پوری دنیا میں سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری شریف ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، وائل بن حجر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ پیارے پیغمبر اذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب آپ یہ الفاظ کہتے قال آمین یمد بہا صوتہ، پیارے پیغمبر آمین کہتے اور اس کے ساتھ اپنی آواز کو کھینچتے، اپنی آواز کو لمبا کرتے، بلند کرتے اپنی آواز کو۔ سنن ابو داود کی حدیث کے اندر لفظ ہیں، یہ حدیث جو الفاظ یمد بہا صوتہ یہ الفاظ ہیں صحیح بخاری شریف کے، اور سنن ابو داود کے جو الفاظ ہیں یرفع بہا صوتہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنی آواز کو بلند کرتے آمین کے ساتھ۔ آمین آستہ نہیں، اب پیارے پیغمبر امام ہیں، امام جماعت کروا رہے ہیں، امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتا ہے اور ساتھ بلند آواز سے لمبا کھینچ کر آمین کہتا ہے۔ صحیح بخاری، ابو داود، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد، دارقطنی، صحیح ابن خزیمہ، دارمی، مسند امام احمد، ان کتابوں میں ایک نہیں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، اللہ کے فضل سے 1 درجن سے زیادہ احادیث میں آپ کو سنا سکتا ہوں، بلند آواز سے آمین کہنے کی 1 درجن سے زیادہ احادیث سنا سکتا ہوں۔ حتیٰ کہ پیارے پیغمبر جب آمین کہتے مسجد میں، پیچھے صحابہ آمین کہتے، یرتجو بہل مسجد، اس سے مسجد نبوی گونج اٹھتی، پیارے پیغمبر کی مسجد کے اندر آمین کی گونج ہوتی تھی۔ یہ بھی سنن ابو داود کی حدیث کے الفاظ ہیں، ابن ماجہ میں بھی ہیں، سنن ابو داود میں بھی ہیں، مسند احمد کے اندر بھی ہیں۔ یرتجو بہل مسجد، اگر میں بھی اپنے منہ میں آمین کہوں، جس طرح جو ہے نا وہ مجھے ہی صرف سنائی دے، کسی دوسرے کو سنائی نہ دے، ہر بندہ وہ اپنے منہ میں آمین کہے اور دوسروں کو سنائی نہ دے، تو اس آمین سے کیا مسجد گونج سکتی ہے؟ مسجد گونج ہی نہیں سکتی۔ گونجے گی کب؟ جب بلند آواز سے آمین کہا جائے گا، پھر گونج پیدا ہوگی مسجد کے اندر۔ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا، میرے امتیوں، مسلمانوں،
इमामुल अंबिया की नमाज के तरीके के मुतलाशी हो, अपनी नमाज को, अपने हर अमल को इमामुल अंबिया के अमल जैसा बनाने की कोशिश करने वालों, इदा अम्मनल इमाम फअम्मिनु, जब इमाम आमीन कहे तुम भी आमीन कहो, फमन वाफका तामीनुहु तामीन अल मलाइकते गुफिर लहु मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिही, जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन के मुवाफिक हो गई उसके पिछले सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। इमाम भी आमीन कहते हैं, तुम भी आमीन कहो, फरिश्ते भी, अल्लाह के फरिश्ते भी आमीन कहते हैं, वो भी मस्जिदों के अंदर हाजिर होते हैं। अल्लाह के फरिश्ते भी मस्जिदों में होते हैं, मस्जिदों में हाजिर या नहीं? क्यों मेरे भाइयों? हर मस्जिद के अंदर अल्लाह के फरिश्ते भी होते हैं। इसीलिए मदीने वाले इमाम सैयद वुल्द आदम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कच्चा थोम और कच्चा प्याज खाकर मस्जिद में आने से मना फरमा दिया। इसीलिए मदीने वाले इमाम मेरे और आपके आका सैयद वुल्द आदम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कच्चा थोम और प्याज खाकर मस्जिद में आने से आपने फरमाया, मन आकला मिन हातैन अशजरतैन अलखबीसतैन, जो इन दो खबीस दरख्तों से, इन पौधों से खाए, फला यक़रबन्ना मुसल्लाना, वो हमारी नमाज गाह के करीब भी ना आए। ये नहीं कहा नमाज ना पढ़े आकर मस्जिद में ना आए, हमारी मस्जिद के करीब भी ना आए। मस्जिद में आना तो दूर की बात है, मस्जिद के दरवाजे के आगे से भी मत गुजरे। वो क्यों? इसलिए वजह मैंने नहीं बयान की, वजह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान फरमाई है। इसकी बदबू से फरिश्तों को तकलीफ होती है। अल्लाह के फरिश्ते होते हैं अल्लाह के घरों में, मस्जिदों में, तो इनकी बदबू से, इन प्याज और थोम के कच्चे खाने की वजह से जो मुंह में बदबू पैदा हो जाती है, इसकी बदबू से फरिश्तों को तकलीफ होती है। इसलिए वो हमारी मस्जिद के करीब भी ना आए, हमारी मस्जिद के करीब भी ना आए। अल्फाज गौर करना, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के अल्फाज हैं, किसी मौलवी के नहीं सुना रहा मेरे भाइयों और मेरे मोहतरम अजीजों। गौर करना जरा ठंडे दिल से। प्यारे पैगंबर ने कच्चे थोम और प्याज को क्या कहा? खबीस। क्या कहा? कि इन दो खबीस दरख्तों से जिसने खा लिया वो हमारी मस्जिद के करीब भी ना आए। अब इंसाफ से बताना, खबीस के लफ्ज से कोई बंदा ये समझ सकता था कि ये चीज तो हराम हो गई, क्योंकि खबीस तो हराम होता है। सहाबा के जहन में ये सवाल पैदा हुआ। सहाबा ने यह सवाल प्यारे पैगंबर के सामने किया, अल्लाह के नबी हरामुन हुमा। अबू अयूब अंसारी के घर में जब इमामुल अंबिया हिजरत के बाद तशरीफ लाए, नीचे मौजूद होते थे अबू अयूब अंसारी, ऊपर प्यारे पैगंबर को जगह दी हुई, वो खाना पेश करते थे। खाना पेश किया, उसमें कच्चे प्याज और थोम थे। आपने फरमाया ले जाओ, मैं नहीं खाता ये। सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी हराम है? आपने फरमाया नहीं, हराम नहीं है, लेकिन मैं उन लोगों से बातें करता हूं जिनसे तुम बातें नहीं करते। मेरे पास अल्लाह का फरिश्ता जिब्रील सैयदुल मलाइका आता है, उन फरिश्तों को इस बदबू से तकलीफ होती है। उनाजी, मैं उन लोगों से गुफ्तगू करता हूं जो तुम जिनसे गुफ्तगू नहीं करते, इसलिए मैं नहीं खाता। हाँ, अगर तुमने खाने हैं फअमीतूहुमा तबखन, इनको पकाकर इनकी बदबू मार के फिर तुम खा लो। हराम नहीं है ये हराम। कोई ये ना समझे कि ये हराम हो गए प्याज और थोम, हराम नहीं है, लेकिन इनकी बदबू मार के, बदबू खत्म करके, बंदा इसको पकाकर घी के अंदर तल करके बदबू इसकी जाती रहे, खा सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। ये इंसाफ से बताना मेरे भाइयों, प्याज और थोम एक बदबू है इसकी, और एक बदबू है सिगरेट और हुक्के की। इन दोनों बदबुओं में से कौन सी बदबू ज्यादा गंदी है और ज्यादा बुरी है? सिगरेट की। हुक्के की बदबू वो थोम और प्याज की बदबू से कई गुना गलीज, कई गुना गंदी वो बदबू है। अच्छा, एक बंदा हलाल चीज है थोम और प्याज, हराम नहीं किया इसको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये हलाल चीज खा ले, वो मस्जिद में नहीं आ सकता। मस्जिद के करीब से गुजरने से भी इमामुल अंबिया ने उसको मना कर दिया। और जो सिगरेट पी ले, जो हुक्का पीता हो, सिगरेट पीना उसकी आदत हो, वो मस्जिद में आ सकता है?
کیا اس کی منہ سے آنے والی بدبو سے جو مسجد کے اندر اللہ کی پاک باز مخلوق اللہ کے فرشتے موجود ہیں، کہ ان فرشتوں کو تکلیف نہیں ہوگی اس کے اس بدبو سے؟ جن کو پیاز کی بدبو سے تکلیف ہوتی ہے، کیا ان فرشتوں کو تمباکو کی پیاز سے کئی گنا گندی بدبو سے تکلیف نہیں ہوگی؟ یا فرشتے اس پر خوش ہوں گے اور خوش آمدید کہیں گے اور کہیں گے اہلاً و سہلاً حاجی صاحب، مرحبا، آپ بڑی اچھی خوشبو لے کر آئے ہو، ماشاءاللہ ہمیں بڑی پسند ہے یہ۔ اور یہ جو ہے نا تمباکو چاہے سگریٹ کے اندر ہو، چاہے حکے کے اندر ہو، چاہے پان کے اندر ہو، چاہے کسی بھی چیز کے اندر ہو، یہ تمباکو سرے سے ہے ہی حرام۔ تمباکو کیا ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، منبر پر کھڑا ہو کے بات کر رہا ہوں، بغیر دلیل کے کچی بات کرنے کا قائل اللہ کی توفیق سے نہیں ہوں۔ تمباکو حرام ہے، حرام۔ تمباکو کھانا بھی حرام، تمباکو پینا بھی حرام، تمباکو بیجنا بھی حرام، اس کو خریدنا بھی حرام، اس کو بیچنا بھی حرام۔ اس کے حرام ہونے کی دلیل کیا ہے؟ بہت سی دلیلیں ہیں، میں صرف ایک دلیل دیتا ہوں، ایک دلیل یاد کر لیں، فائدہ ہوگا انشاءاللہ آپ کو زندگی میں۔ تمباکو بالاتفاق صرف میری اکیلے کی بات نہیں، یا دو چار ڈاکٹروں اور حکیموں کا قول نہیں ہے، بالاتفاق ساری دنیا کے مسلم اور غیر مسلم عقل والے ڈاکٹر سب کے سب متفق ہیں کہ یہ انسانی صحت کے لیے مضر ہے، یہ مضر صحت ہے، متفق ہیں۔ اس میں کسی ہندو، کسی سکھ، کسی یہودی، کسی کمیونسٹ، کسی صلیبی، کسی ڈاکٹر کا اختلاف ہے اس میں؟ سب کہتے ہیں کہ یہ مضر صحت ہے، صحت کے لیے مضر ہے، یہ بندے کے جسم میں سرطان کی بیماری کا، یہ کینسر کی بیماری کا باعث بن جاتی ہے، خون کا کینسر بن جاتا ہے، پھیپھڑوں کا کینسر بن جاتا ہے، اور پتہ نہیں کون کون سے کینسروں کی جڑ ہے، یہ بنیاد ہے، یہ گندی خبیث مضر صحت ہے۔ ساری دنیا کے عقل مند اس بات پر متفق ہیں، حتیٰ کہ اس کی فیکٹریاں چلانے والے بڑے بڑے صنعت کار، فیکٹریوں کے مالک، کروڑوں اربوں روپے سے اس کاروبار کو چمکانے والے، وہ بھی ہر پیکٹ کے اوپر لکھنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ خبردار تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے۔ لکھا ہوا ہوتا ہے ہر ڈبی کے اوپر یا نہیں؟ آپ کوئی 2 روپے والی ڈبی لے لیں، اس پر بھی لکھا ہوا ہے، 100 روپے والی ڈبی سگریٹوں کی لے لیں، اس پر بھی لکھا ہوگا خبردار یہ 100 روپے کے اندر سونا نہیں ڈالا، اس کے اندر چاندی نہیں ڈالی ہوئی، کہ وہ 2 روپے کے اندر تو گندی چیز ڈالی ہوئی ہے اور 100 روپے والی ڈبی میں سونا اور چاندی ہے، نہیں، خبردار اس ڈبی پر بھی لکھا ہوا ہے جو گند وہ 2 روپے والی ڈبی کے اندر ہے، وہی نجاست، وہی غلاظت، وہی گند اس 100-200 روپے والی ڈبی کے اندر ہے، اس کے ڈبی پر لکھا ہوا ہے خبردار تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے۔ بالاتفاق جو خبیث چیز ہے، بالاتفاق خبیث ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الاعراف کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی ہیں، ان صفات میں ایک صفت پیارے پیغمبر کی یہ بیان ہوئی ہے قرآن مجید کے اندر کہ میرا نبی آیا یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، میرا نبی پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتا ہے، خبیث چیزوں کو ان پر حرام کرتا ہے۔ خبیث چیزوں کو کیا کرنے کے لیے آئے امام الانبیاء؟ حرام کرنے کے لیے۔ اور اس کو خبیث میں نے کہا، تمباکو کو خبیث میں نے کہا، اس کو دنیا کے ہر مسلم نے بھی خبیث کہا، ہر غیر مسلم نے بھی خبیث کہا، اس کو بنانے والوں اور اس پر کاروبار کرنے والوں نے بھی خبیث کہا، اس کو ٹی وی نے بھی خبیث کہا، اخباروں نے بھی اس کو خبیث کہا۔ یہ سائن بورڈوں پر نیچے آپ کبھی غور کریں، یہ سگریٹوں کے سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں چوکوں میں، ان کے نیچے لکھی ہوتی ہے ایک لائن، خبردار تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے، 18 سال سے کم لوگ اس کے قریب اس کو نہ استعمال کریں۔
क्यों ना करें भाई? जो बड़े कर सकते हैं, जो बड़ों के लिए हलाल है वो छोटों के लिए भी इस्लाम के अंदर हलाल है। ये क्या कानून है? बड़ों के लिए और कानून, छोटों के लिए और कानून, इस्लाम का नहीं है ये। तो बात दूर चली गई। मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि बचा लें अपने आप को इस हराम चीज से। अगर कोई इस्तेमाल करता है तो तौबा कर ले, अल्लाह के लिए छोड़ दे, कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा, बेहतरी आएगी, नुकसान कोई नहीं होगा अल्लाह के फजल से। तो मैं ये आपको बता रहा था कि फरिश्ते अल्लाह के घर में आते हैं, जब इमाम आमीन कहता है तो फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। और मुक्तदियों को भी प्यारे पैगंबर ने कहा, इदा क़ाल इमामो गैर मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन फक़ूलू आमीन। ओ मुक्तदियो, नमाजियो, इमाम के पीछे नमाज पढ़ने वालों, तुम भी आमीन कहो, तुम भी आमीन कहो। जिसकी आमीन इमाम की और फरिश्तों की आमीन के मुवाफिक हो गई, वो फिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबे, इतना फजीलत वाला अमल, अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाह ही मुआफ कर देगा, अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाह ही मुआफ कर देगा। तो अब ये मुवाफकत कैसे होगी? फरिश्ते भी आमीन कहते हैं, इमाम भी आमीन कहता है, बुलंद आवाज से कहता है इमाम भी आमीन, हम भी बुलंद आवाज से कहेंगे तो मुवाफकत होगी ना, इकट्ठी होगी। और फिर ये मुसल्लमा उसूल है, जब किसी कौल का हुक्म आ जाता है ना, हुक्म, ये उसूल है ग्रामर का, ये उसूल है फुकहा का, ये उसूल है तमाम फिका, उसूल फिका के माहिरीन का उसूल है कि जब कौल का हुक्म दिया जाता है, किसी कौल का हुक्म दिया जाता है, तो उस कौल से मुराद जहर होता है, बुलंद आवाज से कहने का वो हुक्म होता है। प्यारे पैगंबर ने कहा कूलू आमीन, इसका माना है बुलंद आवाज से कहना है, आस्ता नहीं कहना, या दिल में नहीं कहना, मुंह से निकलना चाहिए, बुलंद आवाज से आमीन कहना है। ये बुलंद आवाज से कहने की दलील है, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सही मुस्लिम की। और आमीन से तकलीफ होती थी यहूदियों को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूदियों को तुम्हारे ऊपर किसी चीज पर इतना हसद नहीं जितना हसद तुम्हारे सलाम कहने पर और तुम्हारे इमाम के पीछे आमीन कहने पर जितना हसद यहूदियों को है, इतना हसद यहूदियों को तुम्हारे किसी अमल पर नहीं होता जितना साड़ इन दो चीजों का है, तुम्हारे सलाम कहने का। क्यों सलाम कहने का साड़ क्यों है? बंदा कहता ना अस्सलामु अलैकुम, 10 नेकियां मिल जाती हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मुफ्त में 30 नेकियां मिल जाती हैं। और अगर वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू आगे वाला भी कह देता 30 नेकियां उसको भी मिल जाती। ये तो चप्पे चप्पे पर नेकियों का जखीरा बंदा जमा कर सकते हैं। इसलिए यहूदियों को साड़ है कि ये नेकियों वाला अमल इनको क्यों मिला, ये हमें मिलना चाहिए था। और ये आमीन कहने से पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। यहूदी इस पर सड़ते हैं कि इन मुसलमानों को ऐसा अमल क्यों मिला कि जिस अमल करने से, एक मर्तबा अमल करने से उनके पिछले गुनाह माफ हो जाए। मुसलमान को इमाम के पीछे आमीन कहने से हसद और साड़ नहीं होना चाहिए। ये तो अमल उनका है, यहूदियों का है, बेईमानों का, मुसलमानों और इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मनों का अमल है ये। और मेरे भाइयों याद रखना, अगर मैं हदीसें सुनाता, क्योंकि नमाज का हमारा तरीका बहुत लंबा होता जा रहा है इसलिए मैं मुख्तसर कर रहा हूं। इसके मुकाबले में जो हमारे भाई, हमारे मोहतरम, हमारे मुअज़्ज़ज़ जो लोग कहते हैं कि ऊंची आवाज से नहीं कहना चाहिए, ना इमाम को ना मुक्तदियों को, ना इमाम ऊंची आवाज से कह सके उसके लिए भी दुरुस्त नहीं, और मुक्तदियों के लिए भी ऊंची आवाज से कहना सही नहीं है। ये जिन दलाइल को वो पेश करते हैं ना, इंशाअल्लाह अगले जुमे उनमें से सिर्फ 1 या 2 दलीलों की मैं हकीकत और उनकी सारी जो है ना वो इंशाअल्लाह वजाहत आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले ये बात गौर करना जरा, सिर्फ मैंने अपने पास से उनकी हकीकत को वाज़ेह नहीं करना कि उनकी हकीकत क्या है, क्या वाकयातन वो आहिस्ता पस्त आवाज में, मुंह में, सिर्री आवाज में, दिल में आमीन कहने की वाकई वो दलीलें हैं या नहीं है। हम पहले फैसला ले लेते हैं अपने बहुत बड़े बड़े हनफी मुसलमान बुजुर्गों का, जो मुहक्किक हैं, जिन्होंने तहकीक की है, इंसाफ के दामन को जिन्होंने थामा है, उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा क्या ख्याल है इस अमल के बारे में। लीजिए, सुन लीजिए।
बुखारी की शरह है उम्दतुल कारी, अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी हनफी, बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं फिक़ह हनफी के। इस किताब के अंदर जिल्द नंबर 3 और सफ़ा नंबर 13 पर, इसी तरह इमाम इब्नुल हुमाम जो शरह फतहुल कदीर के मुसन्निफ हैं, हिदाया शरीफ की शरह है, फिक़ह हनफी की सबसे बड़ी, सबसे मुसल्लमा, सबसे आला किताब वो अल हिदाया है, जिसके बारे में लिखा हुआ है इस फतहुल कदीर के हर पहले सफ़े पर 9 जिल्दें हैं, हर जिल्द के पहले सफ़े पर लिखा हुआ है अल हिदाया तो कल कुरान, लोगो हिदाया कुरान की मानिंद है, हिदाया कुरान की तरह है। ये हिदाया सबसे, उस हिदाया की शरह है शरह फतहुल कदीर 9 जिल्दों में। उसकी पहली जिल्द में इमाम इब्नुल हुमाम शारे हिदाया के शारे, बहुत बड़े हनफी बुजुर्ग हैं, पहली जिल्द सफ़ा नंबर 117, 118, 119, 20 और 21 तक उन्होंने ये बहस की है। और इब्ने अमीरुल हाज सबसे पहली जो बुनियादी किताब है जो हमारे हनफी भाई अपने मदारस में इब्तिदाई बच्चों को सबसे पहले पढ़ाते हैं, उस किताब का नाम है मुनियतुल मुसल्ली। उसके बाद जो पढ़ाई जाती है वो होती है कुदूरी, उसके बाद जो पढ़ाई जाती है वो होती है शरह विकाया, उसके बाद कनज़, उसके बाद और दूसरी किताबें होती हैं। तो सबसे पहली किताब है मुनियतुल मुसल्ली। मुनियतुल मुसल्ली की शरह है इमाम इब्न अमीर इब्नुल हाज रहमहुल्लाह की, उन्होंने उस शरह के अंदर लिखा है। और इसी तरह इमाम तहावी ने दुर्रे मुख्तार की शरह में लिखा है। और इसी तरह मौलाना अब्दुल हक दहलवी, उन्होंने मिशकात की शरह है अल-लमाआत, अल-लमाआत शरह मिशकात, फारसी ज़बान में लिखी है। उन्होंने अपनी इस किताब के अंदर लिखा है कि आमीन बिल जहर, ऊंची आवाज से, बुलंद आवाज से गैरुल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन सुनकर मुक्तदियों का आमीन कहना, यह सुन्नत है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये मौलाना अब्दुल हई लखनवी हनफी, बहुत बड़े मुहद्दिस, मुनसिफ, मुहक्किक आलिम दीन हैं हनफियों बुजुर्गों के, मौलाना अब्दुल हई लखनवी हनफी। अत-तालीकुल मुमज्जद शरह मुवत्ता इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का जो मुवत्ता है उसकी शरह है अत-तालीकुल मुमज्जद, 3 जिल्दों में छपी हुई है, मार्केट के अंदर मिल सकती है आपको। उसके सफ़ा नंबर 103 पर, पहली जिल्द में सफ़ा नंबर 103 पर उनके अल्फाज हैं, कहते हैं, ये उनके अल्फाज में आपको सुना रहा हूं, अल इंसाफ हो अन्नल जहरा कवियुन मिन हैसुद दलील। इंसाफ ये है कि आमीन बिल जहर कहना ये दलील की हैसियत से ज्यादा ताकतवर और ज्यादा कभी मौका है। और उनकी किताब है सियाया, मिरकात की शरह की शरह है सियाया। उस सियाया के अंदर जिल्द नंबर 3 और सफ़ा नंबर 46 पर ये उनका कौल है, गौर करना। कहते हैं लक़द तुफना कमा तुफ्तुम सिनीनन बिहादल बैत तुर्रन अजमाइना, लोगो जिस तरह तुमने इस बैतुल्लाह का तवाफ किया है, हम भी इस दुनिया का और बैतुल्लाह का कई सालों तक तवाफ करते रहे, कई सालों तक हम घूमते रहे इन मसाइल की तलाश में, ढूंढ में, इनके अंदर इंसाफ तक पहुंचने में। कहते हैं फवजदना बाद तअम्मुले वल इमाने, हमने बड़ा गौर फिक्र और बड़ी गहराई के अंदर जाने के बाद हमने क्या पाया, हमें क्या हासिल हुआ। कहते हैं अन्नल कौला बिल जहरे बे आमीना हुवल असहो, कि बुलंद आवाज से आमीन कहने वाली बात यही ज्यादा सही है। कहता कई सालों के दौड़ धूप का, गौर फिक्र करने का, इल्म की गहराइयों के अंदर उतरने का नतीजा यह निकला है कि बुलंद आवाज से आमीन कहना यही मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत और यही ज्यादा सही कौल है। और मौलाना रशीद अहमद गंगोही, उनका फतावा है फतावा रशीदिया। मौलाना रशीद अहमद गंगोही बड़े मारूफ आलिम हैं, उन्होंने भी लिखा है, ये उनके अल्फाज हैं। कहते हैं आमीन बिल जहर वाले को मुलामत नहीं करनी चाहिए, जो बुलंद आवाज से आमीन कहता है उसको मुलामत नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हदीस पर अमल कर रहा है। वो जो आमीन बिल जहर करता है वो क्या करता है? हदीस पर अमल करता है। और जो हदीस पर अमल करे, क्या मुसलमान को ज़ेब देता है कि हदीस पर अमल करने वाले को मुलामत करे, उसको गलत कहे? और फिर शेख अब्दुल कादिर जीलानी
رحمہ اللہ، ان کی کتاب غنیۃ الطالبین موجود ہے، دنیا میں چھپی ہوئی ہے، مل سکتی ہے آسانی سے ہر جگہ سے، غنیۃ الطالبین۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، ان کا قول ہے، ان کے الفاظ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ وَالنَّظْرُ إِلَى مَوْضِعِ السُّجُودِ وَالْجَهْرُ بِالْقِرَاءَةِ وَآمِينَ، نمازی کا سجدے والی جگہ پر دیکھنا اور آمین کو بلند آواز سے کہنا، یہ محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے، پیارے پیغمبر کی یہ سنت ہے۔ نمازی کا اپنی نماز میں کہاں دیکھتے رہنا؟ سجدے والی جگہ پر دیکھتے رہنا، اور بلند آواز سے قرات کرنا، بلند آواز سے آمین کہنا، یہ پیارے پیغمبر کی سنت ہے۔ یہ کوئی یہ نہ سمجھنا کہ میں اپنے پاس سے ہوئی اپنی باتیں بنا رہا ہوں، یہ حوالے اللہ کے فضل سے میرے پاس موجود ہیں، اگر حوالہ نہ دکھا سکوں تو میں مجرم۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس طرح کے اور بھی میں اللہ کے فضل سے کئی حوالے آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ ہمارے حنفی بڑے بڑے علماء، منصف، انصاف کے ترازو کو پکڑنے والے، وہ اس بات کے قائل ہیں، ان احادیث کو سامنے رکھ کر، جو احادیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، کہ مقتدی کے لیے بلند آواز سے آمین کہنا ہی محمد الرسول اللہ کی سنت ہے۔ پیارے پیغمبر نے آمین کہا ہے، اور پیارے پیغمبر نے کہا بھی ہے اور کہنے کا حکم بھی دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ عزیز بھائیو، جیسا کہ آپ سب اللہ کے فضل سے جانتے ہیں کہ اس وقت ہم اس ملک پاکستان میں حالت جنگ کے اندر ہیں، حالت جنگ میں ہیں، اور یہ جنگ پاکستان کے، اسلام کے اور جہاد کے تمام دشمنوں کی ہم پر مسلط کردہ جنگ ہے، جن کو نہ جہاد دنیا میں ہضم ہوتا ہے، نہ اسلام ہضم ہوتا ہے، نہ یہ دنیا میں چھوٹا سا ملک پاکستان ان کی جو ہے نا وہ ان کو ہضم ہوتا ہے۔ یہ دنیا کے بڑے بڑے شیطان، انہوں نے ملک پاکستان کو اس وقت میدانی جنگ بنایا ہوا ہے۔ وہ شمالی وزیرستان میں، جنوبی وزیرستان میں، قبائلی علاقوں میں، اور اسی طرح یہ اپنا بلوچستان میں، کراچی میں، جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہ اس جنگ کو بھڑکانے، اس جنگ کے شعلوں کو، آگ کو تیز کرنے میں کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے وہ ظالم۔ کون ہیں یہ؟ امریکہ بھی، انڈیا بھی، اسرائیل بھی، یہ دنیا کے سب سے بڑے بڑے تین شیطان ہیں اس دور کے، سب سے بڑے بڑے اس دور کے فرعون اور شیطان، یہ شیاطین ثلاثہ، ان کی مسلط کی ہوئی جنگ ہے جو اس وقت جس میں یہ قبائلی علاقے بھی جل رہے ہیں، بلوچستان بھی جل رہا ہے، کراچی بھی جل رہا ہے، اور بہت سے علاقے، اور وہ اس آگ کو پنجاب کے اندر لانا چاہتے ہیں۔ وہ اس آگ کو کہاں لانا چاہتے ہیں؟ پنجاب میں۔ کس ذریعے سے لانا چاہتے ہیں؟ خانہ جنگی کی صورت میں۔ جس طرح کی خانہ جنگی ان پاکستان کے دشمنوں نے وہ قبائلی علاقوں میں، مالا کنڈ میں اور یہ سوات کے اندر شروع کروائی ہوئی ہے، ایسی خانہ جنگی یہ دنیا کے دہشت گرد، یہ بھیڑیے، یہ درندے، وہ پنجاب کے اندر ایسی خانہ جنگی شروع کروانا چاہتے ہیں۔ اور اس خانہ جنگی شروع کروانے کے لیے انہوں نے پہلا وار کیا ہے ڈاکٹر سرفراز نعیمی کے اوپر خود کو شملہ کروا کے۔ آپ یہ مت سمجھیں میرے بھائیوں، وہ ملک کے ہمدرد نہیں، وہ ملک کے وہ ملک کے خیر خواہ نہیں ہیں لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ صرف طالبان کا کام ہے۔ طالبان نہیں،
तालिबान के नाम पर अमेरिकी, इसराइल के और इंडिया के जर खरीद एजेंटों का काम है। जो तालिबान का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं उनका तालिबान से कोई ताल्लुक नहीं है। अमेरिकी एजेंट हैं, अमेरिकी खरीदे हुए, वो अमेरिका के डॉलरों के टुकड़ों पर पलने वाले उनके पालतू लोग हैं जो इस तरह की आकर कार्रवाइयां करते हैं, बेगुनाहों पर खुदकुश हमले करके उनको कत्ल करते हैं। ये मुसलमान ऐसा अमल करने को जो है ना वो हलाल नहीं समझ सकता। ना मुसलमान ऐसा अमल कर सकता है, मुसलमान ऐसा अमल नहीं करता। ना मुसलमान का इस्लाम उसको ये ज़ेब देता है कि वो ऐसी कार्रवाइयां सरंजाम दे। मस्जिदों के अंदर आकर वो बारूद फाड़ देना, नमाजियों का कत्ले आम करना, कसम है अल्लाह की मुसलमान नहीं सोच सकता, ये मुसलमान का काम नहीं हो सकता। मुसलमान ऐसा काम नहीं करते। इस्लाम ने तो अपने मानने वालों की ये तरबियत की है, कसम है अल्लाह पाक की। इमामुल अंबिया ने कहा कोई मुसलमान आदमी अपने हथियार का मुंह भी किसी मुसलमान की तरफ नहीं करेगा। चलाना तो दूर की बात है, मुसलमान पर हथियार इस्तेमाल करना ये बात की बात है। इस्लाम अपने मानने वालों को किसी कलिमा पढ़ने वाले की तरफ अपने असलहा का रुख करने की भी इजाजत नहीं देता है। जो इस्लाम ये कहता है कि जिसने अपने मुसलमान भाई की तरफ, कलिमा पढ़ने वाले बंदे की तरफ अपने असलहा का रुख किया, इमामुल अंबिया कहते हैं वो हम में से नहीं है, वो हम में से नहीं है। अभी उसने किसी मुसलमान पर हमला नहीं किया, किसी मुसलमान पर खुदकुश धमाका नहीं किया, किसी मस्जिद में आकर बारूद नहीं फाड़ा उस अमरीकियों, यहूदियों, हिंदुओं के एजेंटों ने नहीं। वो सिर्फ इशारा कर रहा है। प्यारे पैगंबर कहते हैं ये इशारा करने वाला हम में से नहीं है। मेरा मोहम्मद का इस मुसलमान की तरफ असले का इशारा करने वाले के साथ कोई ताल्लुक नहीं। इसलिए हम कहते हैं ये मस्जिदों में आकर बारूद फाड़ने वाले, ये जुमों में आकर खुद कुछ धमाके करने वाले, ये उलमा को कत्ल करने वाले, ये मुसलमान नहीं हो सकते। ये अमेरिका के, इसराइल के, ये यहूदियों के, ये इन बेईमानों सलीबियों के एजेंट हैं, एजेंट जो आग लगाना चाहते हैं। लेकिन अल्लाह के फजल से उनका मुंह काला हुआ। उन्होंने ये एक हथियार इस्तेमाल किया था कि एक बंदे को कत्ल किया जाए खुदकुश धमाके के जरिए। यहाँ फिर मुसलमानों की आपस में एक दूसरे की मस्जिदों पर, एक दूसरे पर मदरसों के हमलों पर ये आग भड़केगी तो खाना जंगी शुरू हो जाएगी। उनको कामयाबी नहीं मिली। लेकिन वो जालिम इस एक वार करने के बाद खामोश नहीं बैठे। अभी वो हमला करने वाले हैं किसी बहुत बड़े मजार पर, बहुत बड़ा हमला करने वाले, और इल्जाम लगाने वाले हैं किन पर? तालिबान पर, कि देखो ये तालिबान ने आकर इस मजार को उड़ा दिया, इस कब्र की बुजुर्ग की तौहीन कर दी। करने वाले कौन है? अमेरिका, इसराइल, हिंदुस्तान के जालिम, ये पाकिस्तान के दुश्मन, पाकिस्तान के अवाम के अमन के दुश्मन, पाकिस्तानी लोगों के लहू के प्यासे ये जालिम, वो ये अब रास्ते तलाश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये एक बार तो हमारा खाली चला गया, आग नहीं लगी, अमन खराब नहीं हुआ, कत्लो गारत का माहौल नहीं शुरू हुआ, हम इससे बड़ा हमला किसी मजार पर, किसी दरबार पर करके उसको तबाह करके वहां लोगों को कत्ल करके हम इस आग को जो है ना भड़काएं। हम हुकूमत को भी खबरदार करते हैं कि अकल के नाखून लो, अकल के नाखून। इन अमरीकियों, यहूदियों, हिंदुओं के एजेंटों के हाथ पकड़ो, इनको रोको जो आग लगाना चाहते हैं मुल्क के अंदर। फिरका वारियत की लानत को वो फरोग देना चाहते हैं, फिरका वारियत की आग के अंदर मुसलमानों को झोंकना, जलाना चाहते हैं। इनको रोकना हुकूमत की जिम्मेदारी है, हमारी एजेंसियों का ये काम है, फरीज़ा है। तो ऐसे लोगों को पकड़े। तो मेरे भाइयों, हमारी जिम्मेदारी ये है कि हमने ऐसे किसी अमल में इंशाअल्लाह शरीक नहीं होना, ऐसे किसी अमल की हौसला अफजाई कभी भी नहीं करनी। अपना हथियार, अपना तलवार, तीर किसी चलाना तो दूर की बात है, किसी मुसलमान की तरफ सोचना भी उसको हलाल नहीं समझना, बिल्कुल ये जायज नहीं है मुसलमान के लिए। अल्लाह हमको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये सारा कुछ क्यों हो रहा है?
सारा कुछ इसलिए हो रहा है कि उनको नजर आ रहा है कि दुनिया में वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जिसके अंदर मुजाहिदीन चल रहे हैं, जहां जिहाद की दावत खुलेआम फैल रही है, जहां लोग जिहाद को लेकर जिहाद पर खड़े हैं। ये वाहिद मुल्क है और इस मुल्क के अंदर से जिहाद को, जिहादियों को मिटाने के लिए, ये फिरका वारियत को हवा देकर फिरका वारियत को फसाद फैलाने के लिए फैलाना जरूरी है ताकि इनके जिहाद को रोका जाए, इनको आपस में लड़ाया जाए। इंशाअल्लाह हम आपस में लड़ेंगे और इंशाअल्लाह मुसलमानों को आपस में लड़ने, इंशाअल्लाह फिरका वारियत की लानत को इस मुल्क के अंदर इंशाअल्लाह हम फरोग पाने नहीं देंगे, इंशाअल्लाह नहीं इस काम को होने देंगे। और हमारी जंग इंशाअल्लाह हिंदुओं के खिलाफ जारी रहेगी, यहूदियों के खिलाफ जारी रहेगी, अमरीकी कुत्तों के खिलाफ इंशाअल्लाह हमारे हमले जारी रहेंगे। इन जालिमों को छोड़ेंगे नहीं और कलिमा पढ़ने वाले के खिलाफ लड़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह रहमान। तो ये एक ऐलान है। अगला अला रसूलिल करीम। ये भाई ने सवाल लिखा है, गुजारिश है कि तलाक बजरिया अदालत इकट्ठी 3 अदद जायज़ है। अगर इकट्ठी 3 अदद तलाक़ें अदालत के ज़रिए हो जाएं और 1.5 साल गुजरने के बाद अगर मर्द और औरत दोबारा राज़ी हो निकाह के लिए, तो इसके लिए शरई अहकामात क्या हैं और इसका कफ़ारा क्या है? मेहरबानी करके तफसील से बताइए। अजीज़ भाइयों, सबसे पहली बात तो ये है कि इकट्ठी 3 तलाक़ें देना अदालत के ज़रिए हों या यूनियन काउंसिल के ज़रिए हों या बजाते खुद हों, जायज़ नहीं है, हराम है। इकट्ठी 3 तलाक़ें देना अदालत के ज़रिए दे या यूनियन काउंसिल के ज़रिए दे या वैसे ही लिखकर भेज दे स्टाम्प पर, हराम है, हराम है इकट्ठी 3 तलाक़ें देना। दलील इसकी क्या है? सुनन नसाई शरीफ के अंदर हदीस है, सही हदीस है बिल्कुल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये खबर आई कि एक बंदे ने अपनी बीवी को इकट्ठी 3 तलाक़ें दे दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खबर सुनकर फरमाया लोगों के दरमियान, लोगों को इकट्ठा करके, आयुल आबो बे किताबिल्लाह व अना बैना अज़हरिकुम, मेरी मौजूदगी में किताबुल्लाह का मजाक उड़ाया जा रहा है, तुमने तमाशा बनाया हुआ किताबुल्लाह को। मेरी मौजूदगी में, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में किताबुल्लाह को तमाशा बना लिया तुमने, खेल बना लिए। क्या मालूम हुआ इस हदीस से कि एक ही मर्तबा इकट्ठी 3 तलाक़ें जड़ देना, जिस तरह लोग अंधाधुंध जड़ देते हैं और ये जाहिल गधे बेचारे ये स्टाम्प फरोश 3 ही जड़कर दे देते हैं उसको लिखकर स्टाम्प पर, और ये अदालतें कहती हैं चलो 3 ही जड़ दो इसको। ये किताबुल्लाह के साथ मजाक है, तमाशा है ये दीन का। इमामुल अंबिया ने इसको दीन का मजाक और दीन के साथ तमाशा, किताबुल्लाह से तमाशा करार दिया। और जो चीज दीन का मजाक हो, किताबुल्लाह के साथ तमाशा हो, वो काम हलाल होगा? वो कैसे हलाल होगा? हराम है। इकट्ठी 3 तलाक़ें देना इस्लाम के अंदर हराम है, जायज नहीं है। लेकिन अगर कोई इकट्ठी 3 तलाक़ें दे देता है तो वो वाकया 1 तलाक ही होती है इस्लाम में। इकट्ठी 3 देने के बावजूद वाकया कितनी होती है? 1। इसकी दलील क्या है? इसकी दलील सही मुस्लिम शरीफ किताब तलाक बाबो अत्तलाक़ सलास, इस बाब में अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस है। कहते हैं कानत तलाको अला अहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबी बकरिन व सनतैन मिन खिलाफत उमरा तलाक़ु सलास वाहिदतन। रसूलुल्लाह सल्लम के दौर में, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में, उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत के इब्तिदाई 2 सालों तक इकट्ठी 3 तलाक़ें एक ही शुमार होती थी। कितनी शुमार होती थी? कितनी शुमार होती थी इकट्ठी 3 तलाक़ें? 1। कहाँ है हदीस ये? सही मुस्लिम शरीफ में, किसी कच्ची पक्की रोटी में नहीं, सही मुस्लिम शरीफ में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में दीन मुकम्मल हो गया था या नहीं? हो गया था या किसी ने बाद में मुकम्मल करना है? हो गया था। आपके बाद वही ना किसी पर उतरी है, ना क़यामत तक किसी पर उतरनी है। तो जो दीन प्यारे पैगंबर की जिंदगी में था, क़यामत तक वही दीन रहना है। और नबी सल्लम की जिंदगी में क्या था?
3 तलाकें एक। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के दौर में 3 तलाकें कितनी थी? एक। उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु की खिलाफत के इब्तिदाई 2 सालों तक 3 तलाकें कितनी होती थी? एक। अच्छा गौर करना थोड़ा सा, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बाद में देखा, उन्होंने कहा, ये अल्फाज हैं इसी हदीस के अंदर सही मुस्लिम में, कि लोगों को अल्लाह ने जिस मसले में सोचो विचार का मौका दिया था ना, लोगों ने उसमें जल्दबाजी की है, क्यों ना हम इन पर तीनों नाफिज कर दें। मसला यही था, जो जिस तरह पहले मैंने हदीस सुनाई है ना, कि इकट्ठी 3 तलाकें देना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको किताबुल्लाह से तमाशा और मजाक करार दिया था। हजरत उमर के दौर में बहुत ज्यादा फैल चुका था अवामुन नास के अंदर ये इकट्ठी 3 तलाकें जड़ने वाला अमल। लोग रोकने के बावजूद बाज नहीं आते थे, और ये अमल क्या था? किताबुल्लाह से मजाक था। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने इस किताबुल्लाह के मजाक वाले अमल से रोकने के लिए बतौर सजा, बतौर ताजीर ये कानून बना दिया था, ताकि लोग इस गंदे अमल से बाज आ जाएं। ये कानून बना दिया था कि जो एक मरतबा में 3 देगा ना, मैं उसकी 3 ही बना दूंगा, उसको रुजू करने नहीं दूंगा। मकसद क्या था उमर रजी अल्लाह अन्हु का? ताकि लोग 3 तलाकें एक ही मरतबा देने से क्या हो जाएं? बाज आ जाएं, इस गंदे अमल को छोड़ दें, किताबुल्लाह का मजाक ना उड़ाएं, मुजरिम गुनाहगार न बने, अल्लाह के बागी न बने। उन्होंने बतौर सजा 3 तलाकों को 3 ही बना दिया। अच्छा, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु उन्होंने जो 3 तलाकों को 3 बनाया, ये शरीफ फैसला था उनका? क्या शरीयत प्यारे पैगंबर की जिंदगी में नाकिस थी? हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के 2 साल दौरे खिलाफत तक जो चलता रहा, वो शरी हुक्म था या नहीं? वो शरी हुक्म था ना। प्यारे पैगंबर के दौर से लेकर अहद रिसालत से लेकर खिलाफत फारूकी के इब्तिदाई 2 सालों तक जो चलता रहा, शरीयत का तो वही फैसला था ना। अब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने जो फैसला किया, ये ताजीरी था, शरी फैसला, शरी फतवा नहीं था। एक गलत काम से रोकने के लिए बतौर सजा ये कानून बनाया था, शरीयत नहीं थी वो। अगर चंद मिनट के लिए बेफर्ज मुहाल हम मान लें कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु का ये फैसला शरी था, ये फैसला क्या था? तो फिर मैं सवाल करता हूं, जवाब आपने देना है। वो जो फैसला प्यारे पैगंबर के दौर में चलता रहा, वो क्या बनेगा फिर? जो अबू बकर के दौर में चलता रहा, वो क्या बनेगा फिर? जो फारूक आजम के इब्तिदाई 2 सालों तक चलता रहा, वो क्या बनेगा? उसकी क्या हैसियत होगी? शरी फैसला तो हो गया उम्र वाला, और जो पहले चलता रहा वो क्या हो गया? गैर शरी है वो। अल्लाह के नबी के जमाने में जो चलता रहा वो गैर शरी, अबू बकर के दौर में चलता रहा वो गैर शरी, उमर फारूक के इब्तिदाई 2 सालों तक जो चलता रहा वो गैर शरी, और जो अबू उमर ने बाद में नाफिज किया वो शरी हो गया। कैसी अजीब बात है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने बतौर सजा एक गलत काम से रोकने के लिए ये कानून बनाया था, ये शरीयत का फैसला। शरीयत तब्दील उन्होंने नहीं की थी, ना उनको शरीयत तब्दील करने का हक था, ना इख्तियार था, ना वो सोच सकते थे, ना वो ऐसा काम कर सकते थे शरीयत की तब्दील करने वाला। उन्होंने बतौर सजा किया था, बतौर शरी फैसला ये नाफिज नहीं किया। कई लोग कहते हैं, हमारे हनफी भाई कहते हैं हजरत उमर के फैसले के बाद इजमा हो गया। 100% गलत है, कोई इजमा नहीं हुआ। हजरत उमर के दौर में इस फैसले के खिलाफ फतवा देने वाले सहाबा मौजूद है। हजरत उस्मान के दौर में इस फैसले के खिलाफ फतवा देने वाले सहाबा हर दौर में आज तक मौजूद रहे हैं। कभी भी किसी जमाने में भी इस उमर के ताजीरी फैसले पर, उमर रजी अल्लाह अन्हु के ताजीरी सजा के फैसले पर इजमा कभी किसी दौर में नहीं हुआ। जो इजमा का दावा करता है कज़्ज़ाब है, झूठा है, झूठा है। कौन कौन थे हजरत उमर के इस कानून बनाने के बाद भी जो इस कानून के खिलाफ शरीयत के मुताबिक फतवा देते थे? अगर आपने उनके नाम देख रहे हैं तो अल्लामा इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह की किताब है इलामुल मुवक्किईन, उसमें उन्होंने सहाबा के नाम दर्ज किए हैं, बड़ी तफसील लिखी है, उनकी असनाद लिखी हैं कि कौन कौन सहाबा थे जो हजरत उमर के ताजीरी फैसले के खिलाफ उस दौर में भी फतवा दिया करते थे। बाकी रह गया तलाक जो होती है अदालत के जरिए। अदालत जब डिग्री जारी कर देती है ना, तो वो तलाक नहीं होती, वो खुला होता है, खुला।
وہ کیا ہوتا ہے؟ خلا۔ طلاق کیا ہوتی ہے؟ مرد خود طلاق دے اپنی بیوی کو اپنی مرضی سے۔ خلا کیا ہوتا ہے؟ عورت کہتی ہے کہ میں تیرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، مجھے طلاق دے۔ وہ کہتا ہے جو میں نے تجھے حق مہر دیا تھا واپس کر دے اور میں تجھے طلاق دے دیتا ہوں۔ یا وہ طلاق نہیں دیتا، کہتا میں نے نہیں دینا، میں نے طلاق نہیں دینی، وہ عدالت میں چلی جاتی ہے کہ مجھے طلاق لے کر دو، اس سے میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وہ عدالت اس کو طلاق دے دیتی ہے۔ تو یہ طلاق نہیں ہوتی، یہ خلا ہوتا ہے۔ خلا، خلا فسخ نکاح ہوتا ہے۔ خلے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ خلے سے کیا ہو جاتا ہے؟ نکاح فسخ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ طلاق کی عدت 3 حیض ہوتے ہیں، 3 حیض تک وہ رجوع کر سکتا ہے طلاق دینے والا۔ خلا کی عدت 1 حیض ہے، 1 حیض۔ خلا کی عدت کتنی ہے؟ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ، ان کی بیوی نے خلا لیا ان سے۔ سنن ابو داود کے اندر حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 1 حیض عدت گزارنے کا حکم دیا، جبکہ طلاق کی عدت کتنی ہوتی ہے؟ 3 حیض۔ اچھا 3 ہے طلاق اگر ایک بندے نے دے دی، 3 حیض گزر گئے، عورت آزاد ہو گئی ہے، اس کا آگے دوسری جگہ پر نکاح ہو سکتا ہے اسلام میں۔ خلے کے بعد 1 حیض ختم ہو گیا تو عورت آزاد ہے، اس کا آگے دوسری جگہ پر نکاح ہو سکتا ہے۔ طلاق کی صورت میں اگر 3 حیض ختم ہونے سے پہلے صلح ہوتی ہے تو بغیر نکاح کے ان کا رجوع ہو سکتا ہے، صلح ہو سکتی ہے۔ اگر 3 مہینے گزرنے کے بعد، 3 حیض ختم ہونے کے بعد صلح کا موقع بنتا ہے تو دوبارہ اسی مرد کے ساتھ نئے سرے سے نکاح ہو سکتا ہے، اس کا دوبارہ نکاح اسی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اور خلے کی صورت میں وہ جس نے خلا دیا ہے، جس سے خلا لیا ہے، اس کے لیے عدت کوئی نہیں، رجوع تو نہیں کر سکتا، لیکن دوبارہ اگر اس بیوی کو بسانا چاہتا ہے تو بیوی کی رضامندی کے ساتھ، اس کے ولی کی اجازت سے دوبارہ اس عورت کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، مختلف سے بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ اور اگر اس نے کسی دوسری جگہ پہ نکاح کرنا ہے تو 1 حیض کے بعد کر سکتی ہے، اس سے پہلے نہیں۔ 4 سنتیں پڑھنی تھیں، 3 پڑھ لی، اب سجدہ سہو کرے گا، 1 رکعت ادا کرے گا۔ بھئی اگر اس کو یقین ہو گیا کہ میں 3 پڑھی ہیں تو 1 رکعت پڑھ کر پھر سجدہ سہو کرے گا، بعد میں 1 رکعت پڑھ کر بعد میں سجدہ سہو کرے گا۔ فرض نماز کے بعد امام اجتماعی دعا مانگتا ہے، قرآن و حدیث سے بتائیں۔ بے اجتماعی دعا کا ثبوت نہیں ہے، پیارے پیغمبر کی زندگی میں، صحابہ کی زندگیوں میں کوئی ثبوت نہیں ہے اجتماعی دعا کا، کوئی تصور نہیں ہے کہ ہر نماز کے بعد امام دعا کرے اور پیچھے والے آمین آمین کہتے چلے جائیں۔ نماز، فرضی نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے، امام کو بھی مانگنی چاہیے، ہر بندے کو اپنی اپنی دعائیں مانگنی چاہیے، لیکن اجتماعی دعا کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیا تہجد کی اذان پڑھنی چاہیے؟ جی ہاں بھائی، تہجد کی اذان ثابت ہے، پیارے پیغمبر کی زندگی میں فجر کی 2 اذانیں ہوتی تھیں۔ پہلی اذان حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اور دوسری اذان حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کہا کرتے تھے۔ فجر کی 2 اذانیں ہوتی تھیں، ایک رات کی تہجد کی اذان ہوتی تھی اور دوسری فجر کی اذان ہوتی تھی۔ اگر وضو کرنے کے بعد پیشاب کے قطرے دوبارہ گر جائیں تو کیا وضو جائز ہے؟ 2 صورتیں ہیں، اگر بیماری ہے بندے کو، اس کے گرتے ہی رہتے ہیں پیشاب کے قطرے، وہ کنٹرول نہیں کر سکتا، نماز کے وقت میں بھی وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا اتنا وقت بھی، تو اس کو معاف ہے، وہ ایسی نماز پڑھ لے، انشاءاللہ اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، ہمیشہ نہیں ہوتا، بیماری نہیں ہے، تو پھر اس کا وضو ٹوٹ گیا، اس کو اپنا کپڑا بھی دھونا چاہیے، استنجا بھی کرنا چاہیے، دوبارہ وضو کر کے نئے سرے سے نماز شروع کرنی چاہیے۔ نماز کے بعد اذکار کر کے اپنے جسم پر پھونک مارنا، بھئی یہ ثابت نہیں ہے، پھونک مارنا صرف ایک موقع پر ثابت ہے۔ پیارے پیغمبر رات کو سونے سے پہلے بستر پر بیٹھ کر قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 3 صورتیں پڑھتے اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح کر کے پھونک دیتے، اپنے چہرے پر، سر پر، بازوؤں پر، پیٹ پر، کمر پر، ٹانگوں، پاؤں تک، جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا سر جگہ پر پھیر دیتے۔ یہ عمل 3 مرتبہ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف یہ 24 گھنٹوں میں اس وقت ثابت ہے ہاتھ پھیرنا، باقی کوئی دعا پڑھ کے، کوئی وظیفہ پڑھ کے، پھونک مار کے جسم پر ہاتھ پھیرنا امام الانبیاء کے سے ثابت نہیں ہے۔ اگر عورت حیض سے یا حاملہ، حیض سے ہے یا حاملہ ہے تو طلاق دینے کی کیا صورت ہے؟ بھئی حیض میں طلاق دینا جائز نہیں ہے، حیض میں طلاق دینا جائز نہیں ہے۔
अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु, उन्होंने अपनी बीवी को हैज की हालत में तलाक दे दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, आपने उमर को बुलाया, उमर को बुलाया रजी अल्लाह अन्हु को। आपने फरमाया मुर हो फल युराजेहा, इसको हुक्म दे, अब्दुल्ला बिन उमर को हुक्म दे, इसको रुजू करे उससे। ये हैज की हालत में तलाक देना खिलाफ सुन्नत है, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है, हराम है, नाजायज है, उसको को रुजू करे। हाँ, अगर नहीं रखना चाहता तो उसको ऐसे तोहर में तलाक दे जिस तोहर में उसके करीब नहीं गया, इज़वाजी तल्लुकात कायम नहीं किए, उस तोहर में तलाक देगा तो फिर तलाक सही है, वरना ये हैज के अंदर तलाक सही नहीं है। लेकिन अगर कोई हैज में तलाक दे देता है तो वाक़या हो जाती है, वो शुमार होगी, वो शुमार हो जाएगी। और हमल की हालत में तलाक देना तो सही है, हमल की हालत में तलाक देना सही है। अल्लाह ताला ने सूरह तलाक के अंदर फरमाया कुरान में, व उलातुल अहमाल अजलुहुन्ना अन यज़ाना हमलहुन्ना, हमल वालियां उनकी इद्दत क्या है, वज़अ हमल। ये इद्दत कब होगी, तलाक होगी तो होगी ना हमल वालियों की इद्दत। तो हम मालूम हुआ हमल वाली को तलाक सही है, सुन्नत के मुताबिक क्या हो सकती है हमल वाली को तलाक, या हमल वाली को तलाक सुन्नत के मुताबिक होती है, या ऐसी औरत को जो तोहर की हालत में हो और उस तोहर के अंदर खामद उसके पास ना गया हो, उसमें एक मरतबा तलाक कहे तो तब सुन्नत के मुताबिक तलाक होती है। फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी भी पढ़नी चाहिए, सूरह इखलास भी पढ़नी चाहिए, फलक भी पढ़नी चाहिए, वन्नास भी पढ़नी चाहिए, एक मरतबा, फूंकना नहीं है। क्या नमाज से 3 या 4 घंटे पहले लहसुन या प्याज इस्तेमाल हो सकता है? भाई अगर मुंह की बदबू खत्म हो जाए तो हो सकता है, अगर बदबू मुसलसल आती रहे नमाज के वक्त तक तो नहीं खाना चाहिए। मार कर खा लें, उसको नमक के साथ अच्छी तरह धोकर उसकी बदबू मार के खा लें। अगर इंसान अज़कार करते वक्त भूल जाता हो वो तस्बीह इस्तेमाल कर सकता है? भाई तस्बीह इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए, बिदअत है तस्बीह इस्तेमाल करना। प्यारे पैगंबर ने उंगलियों पर गिरने का हुक्म दिया है, उंगलियों पर गिरने की आदत बनाएं, इंशाल्लाह नहीं भूलता बंदा, उंगलियों पर गिरने से नहीं भूलता, नहीं भूलता। जो गिनने का तरीका है अरबों का वो ये है, इस तरह गिनते हैं, एक ये उंगली बंद कर ली, इधर दरमियान में रख ली हाथ के, 1 2 3, ये 4 खड़ी कर ली, 5 छठी बात के लिए ये खड़ी होगी और ये इधर आ जाएगी आगे, दरमियान से पहले इधर लगी थी 2 पर, ये 6 के लिए ये खड़ी हुई है और ये इधर लगी है। ये क्यों इधर लगी है? इसलिए इधर लगाई है ताकि याद रहे कि ये गिनती 2 नहीं है, कितनी है? 6। अच्छा, 7वीं के लिए ये इधर रखनी है और ये खड़ी कर लेनी है, फिर 8, फिर 9, और यहां पर अंगूठा यहां पर लगाना है, ये 10। बाकी इसी तरह गिनते रहना है हमेशा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 20 पर ये अंगूठा इधर लगाना दरमियानी गिरा पर, 20 हो गए। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर यहां पर रख लेना, ये 30 हो गए। फिर ये अंगूठा यहां पर रख लेना, ये 40 हो गए। फिर यहां पर रख लेना, ये 50 हो गए। गिनना इन 3 उंगलियों से ही है बस, ये गिरे इधर याद रखनी है इधर। आपने गुज़श्ता जुमा में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत से इस्तिदलाल किया कि खामोशी मुंह में पड़ने के खिलाफ नहीं, मगर हदीस में अल्फाज हैं, या रसूल अल्लाह इसका तक, ए अल्लाह के रसूल आप सुकूत फरमाते हैं, इसका तो का आप सुकूत फरमाते हैं, जबकि कुरान में खामोशी के लिए अल्फाज अन से तू आए हैं। भाई इस्तमिऊ और अन से तू, इस्तमिऊ और अन से तू 2 लफ्ज आए हैं। इस्तमिऊ और अन से तू और उसको तू, सबका एक ही माना है। अरबी कोई डिक्शनरी उठाकर देख लें, ये इसकात, इंसात और ये सब एक ही माने के अल्फाज हैं। क्या फर्ज नमाज की जगह से हटकर सुन्नतें अदा करनी चाहिए या इसी जगह पढ़नी अफजल हैं? भाई सलाम फिरने के बाद बगैर कोई जिक्र किए हुए और बगैर किसी से बात किए हुए
فرضوں کا سلام پھرنے کے بعد ذکر کرنے کے بغیر یا کسی سے بات کرنے کے بغیر اسی جگہ پر سنتیں پڑھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد کوئی اذکار بھی نہیں کیے، کسی سے بات بھی نہیں کی، اسی جگہ پر اٹھ کر سنتیں کھڑی کر کے سنتیں کھڑا ہو کر پڑھنے لگ گیا، یہ حرام ہے۔ اگر اس نے ذکر بھی نہیں کیے، کسی سے بات بھی نہیں کی، سنتیں پڑھنا چاہتا ہے، فوراً اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر پڑھے، پھر ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ جس جگہ پر بیٹھا ہے فرض پڑھ کر اس نے کچھ اذکار پڑھ لیے ہیں یا کسی سے ساتھ والے سے کوئی بات کر لی ہے، تو اسی جگہ پر جہاں اس نے فرض پڑھے ہیں اسی جگہ پر سنتیں پڑھنا جائز ہیں، اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر سنتیں وہ ہٹ کر پڑھے گا اس جگہ سے تو انشاءاللہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ جہاں جہاں جس جس جگہ پر نماز پڑھے گا وہ ساری جگہ قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دیں گی۔ بریلوی حضرات کے کیا عقائد ہیں، نیز ان کے جنازے میں شمولیت کرنی چاہیے؟ بھئی جس کے عقیدے میں شرک ہو، وہ بریلوی ہو، وہ دیوبندی ہو، وہ اہل حدیث ہو، اس کے جنازے میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ جس کے عقیدے میں شرک ہے، شرک اکبر کا مرتکب ہے، وہ اہل حدیث ہو، وہ کوئی ہو، اس کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ کیا بے نمازی محلے دار اور والدین کا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے؟ نہیں بھائی، بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، کافر ہے۔ کیا سبز پگڑی والوں کے پیچھے نماز ادا کرنی چاہیے؟ بھئی اگر عقیدے میں شرک نہیں ہے تو نماز پڑھنی جائز ہے۔ اگر عقیدے میں شرک ہے تو نہ سبز پگڑی والے کے پیچھے، نہ ٹوپی والے کے پیچھے، نہ سفید پگڑی والے کے پیچھے، نہ نیلی پیلی کسی پگڑی والے کے پیچھے جائز نہیں، اگر عقیدے میں شرک ہے تو۔ اگر عقیدے میں شرک نہیں، سبز پہن لے، نیلی پہن لے، پیلی پہن لے، لال پہن لے، کالی پہن لے، جائز ہے، پگڑی کا کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ شرک کا ہے۔ جب کوئی مجاہد امیر کے حکم سے داڑھی منڈوا کر کارروائی کرتا ہے تو اس طرح کرنا جائز ہے؟ کیا وہ اس طرح فرض کا تارک نہیں بنتا؟ یہ جو ہے نا جی صورت، یہ مجاہد جس نے کارروائی کرنی ہوتی ہے وہ زیادہ سمجھتا ہے، وہ زیادہ سمجھتا ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں داڑھی منڈوا کر کافروں کو زیادہ اور شدید اور بڑا نقصان پہنچا سکتا ہوں تو انشاءاللہ داڑھی منڈوا کر کارروائی کرنا کوئی حرج نہیں۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل سن لو، صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ کہاں حدیث ہے؟ صحیح بخاری میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا صحابی کو قتل کرنے کے لیے کعب بن اشرف، یہودیوں کے سردار کو، کعب بن اشرف کو قتل کرنے کے لیے ایک صحابہ کا دستہ روانہ کیا، جن کے جو ہے نا وہ نہ کعب بن اشرف کو نہیں، وہ تھا دوسرا ابن ابی الحقیق یہودی، اس کو قتل کرنے کے لیے ایک دستہ بھیجا۔ اس کے تھے ان کے کمانڈر تھے محمد بن مسلمہ، محمد بن مسلمہ، نہ کعب بن اشرف کا ہی ہے، یہ صحیح بخاری میں۔ کعب بن اشرف کے لیے محمد بن مسلمہ کو بھیجا تھا، اور ابن ابی الحقیق کے لیے، ابو رافع کے لیے بھیجا تھا عبداللہ بن عتیق کو۔ تو یہ محمد بن مسلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس کے محل میں قلعے میں جانا، قلعے میں رہتا تھا وہ کعب بن اشرف، قلعے میں رہتا تھا، ہم نے اس کے قلعے کے اندر جا کر اس کو مارنا ہے، تو ہمیں کچھ اجازت دے دو، ہم آپ کی گستاخی اور آپ کی توہین کے کچھ کلمات اگر کہہ کر اس کو مانوس کر لیں تو اس کی اجازت ہے ہمیں؟ کیا کلمات کہنے کی؟ آپ کے خلاف کوئی کلمات کہنے کی، آپ کی گستاخی کے الفاظ کہنے کی۔ اب پیارے پیغمبر کی گستاخی کے الفاظ یہ داڑھی منڈوانے سے بھی بڑا کفر اور جرم ہے۔ پیارے پیغمبر نے کہا جاؤ تمہیں اجازت ہے، کہہ لینا جو کہہ لینا، اس کتے کو نہیں چھوڑنا، اس یہودی کو میرے بارے میں جو کلمات تمہیں کہنا پڑے کہہ لینا، اجازت دے دی پیارے پیغمبر نے اس کو۔ جب کلمات کہے جا سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں موڑی جا سکتی کافروں کو جڑ کاٹنے کے لیے، ان کا بی مارنے کے لیے، ائمۃ الکفر کی کھوپڑیاں اڑانے اور کتوں کو پھڑکانے کے لیے؟ کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ اللہم بارک لی فی الموت فیما بعد الموت۔
یہ دعا 25 مرتبہ روزانہ پڑھنے سے کیا شہادت کی موت نصیب ہوگی؟ یہ گپ ہے، گپ، حدیث نہیں ہے، گپ ہے. یہ کوئی حدیث نہیں دنیا کے اندر، نہ صحیح نہ ضعیف. دعائیں پڑھنے سے اگر شہادت کی موت ملتی ہوتی پھر تو ہر ایک ہی شہید ہو جاتا. یہ کتاب ہے، اس میں سورہ فاتحہ امام کے پیچھے جو لوگ قائل ہیں کہ نہیں پڑھنی چاہیے، سورہ فاتحہ پڑھنی حرام ہے، انہوں نے کچھ دلائل پیش کیے ہیں. تو ایک دلیل اس میں یہ لکھی ہوئی ہے، ترمذی اور موطا کے حوالے سے حدیث ہے، من صلی رکعتن لم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی، جس نے کوئی رکعت پڑھی اس نے اس میں ام القرآن سورہ فاتحہ نہ پڑھی، فلم یصلی، تو اس کی نماز، اس نے نماز نہیں پڑھی، اس نے نماز نہیں پڑھی. الا ان یکون وراء الامام، مگر یہ کہ وہ امام کے پیچھے ہو. مطلب ہے اگر امام کے پیچھے ہو تو پھر نماز اس کی ہو جائے گی، اگر اکیلا ہے تو نماز